it, dream it, and achieve it. Namaskar and warm welcome to all the listeners and viewers in another exciting episode of the show, Beauty Pageant Journey. This is Rosika Pokhrel. Today we have super talented, simple, and yet elegant, our own Miss Nepal International 2016, Miss Barsha Lekhi. Let's welcome her in our show. Namaste, welcome to our Beauty Pageant Journey. Oh, thank you so much. So how are you doing? I'm good, I'm great. So आजकल चाहिँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ त्यहाँ? अहिले म office work अनि plus अलिकति हुन्छ नि side by side I'm doing some kind of research. So yeah. So as we are in the Beauty Pageant Journey, यहाँको Beauty Pageant को journey चाहिँ कसरी start भयो त? Well, I think Miss Nepal it just happened to me. मेरो लागि चाहिँ I had never set any kind of aim or goal कि Miss Nepal I would participate भनेर. It was such a year कि मैले चाहिँ I was applying for a scholarship त्यतिखेर masters को लागि for my post graduation, and it so happened that I was waiting for the scholarship results to come, and meanwhile मैले चाहिँ Facebook मा I saw this application form where they had called for participants. So I thought maybe I can use this time for it. So yeah. So it's been almost 4 years, right? Yeah. Do you still feel butterflies like someone saying Miss Nepal International 2016? So how does it feel? Well, I don't feel butterflies anymore, to be honest, because it's been 3 years already, and the successes I saw. So I think it's time to move on and improvise on my identity. From Miss Nepal, I'm into researcher and I'm working. So I think Miss Nepal is just a part of my life, but not as a full-time identity. Miss Nepal को charm एकदम नै बढी छ हैन अरु pageant भन्दा, because नेपालमा धेरै भन्दा धेरै pageant हरु organize हुने गर्दछन्. So Miss Nepal ले किन यति धेरै hype पाएको जस्तो यहाँलाई लाग्छ त? I think it's a national celebration जस्तो लाग्छ मलाई at some times, because it's one time of a year that it happens and everyone nationwide people look for it. Competition it's a national pageant just like I cannot call it national pageant, but just an idea. Of course, and winners we go for international pageant and we kind of like represent Nepal in different international platforms. So Miss Nepal is the hype ho. So every individual को लागि चाहिँ सुन्दरताको definition चाहिँ आफ्नो हुन्छ हैन, फरक हुन्छ. So यहाँको perception मा चाहिँ beauty के हो त? सुन्दरतालाई यहाँले कसरी define गर्नुहुन्छ? अब मेरो लागि beauty भनेको त first मा अब आँखाले नै जस्तो तपाईले not just a human kind of beauty, but तपाईले खानालाई हेर्दाखेरि पनि you first see it with your eyes, right? So of course it starts with your eyes. हैन तपाईको दृष्टिबाट सुरु हुन्छ हैन. त्यसपछि चाहिँ तपाईको बोली वचनदेखि लिएर हैन कतिको तपाई humble हुनुहुन्छ, how much you're helpful भन्ने कुराहरुले सबै कुराहरुले चाहिँ निर्धारण गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. So what matter to you, outer beauty or inner beauty? Both. I believe it's both. But like for a person who comes from a beauty pageant, of course, both matter. Is just like someone. But most of the people say that outer beauty is like pride because we see at first we don't know how people is, and देखेपछि बल्ल थाहा हुन्छ भन्नुहुन्छ. So I had asked you this question, right? Oh, हेर्दाखेरि चाहिँ हो हैन, तर अब हेर्ने बित्तिकै राम्रो लाग्छ भन्दैमा अब उहाँको अब भित्री सुन्दरता चाहिँ त्यस्तो छैन हैन, त्यस्तो कम्युनिकेसनमा राम्रो हुन्न भने चाहिँ अब अलिकति डिपार्च फिल हुन्छ नि त. So first, you see it from your eyes. This is how you interact with people and how you give your ideas and concept and purpose. आजकल चाहिँ यहाँ के कस्तो प्रोजेक्टहरुमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ हामीलाई थोरै शेयर गरिदिनुस् न. प्रोजेक्ट भन्दा पनि I am engaged in UNDP को small grants program हाम्रो organization छ हैन, त्यसमा अहिले आबद्ध भएर म काम गरिरहेको छु, and recently I've been traveling एकदमै नै hectic छ. I'm enjoying it. Hectic त छ, like जाँदाखेरि I have to make reports, I have to attend meetings, I have to like jot down every point. It is hectic, but at the same time मलाई चाहिँ के लाग्छ भने I'm enjoying the flow. त्यही नै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पनि हो. हजुर, यहाँको बुझाइमा चाहिँ मिस नेपाल या भनौं अरु ब्युटी प्याजेन्टले चाहिँ सोसाइटीमा कस्तो खालको चेन्जेसहरु ल्याएका छन् त? वेल, सोसाइटीलाई चाहिँ चेन्ज ल्याएको भन्दिन म हैन, तर पार्टिसिपेन्ट्समा चाहिँ चेन्ज आउँछ. जस्तो अब सोसाइटीमा त कसरी चेन्ज आउँछ, बिकज
society is a big thing, is a vague, हैन एकदमै ठुलो कुरा हो society. But I believe मिस नेपालको जुन participants हुन्छ उहाँहरू चाहिँ obviously aware चाहिँ हुन्छ. Of course they are aware because धेरै programs हरू हुन्छ हाम्रो हैन tentative schedule हरू बनेको हुन्छ to visit like NTV नै भनौं for a time being अनि त्यसपछि we go to Vidashram हैन लगायत social conservation को कुराहरू पनि भयो धेरै एस्पेक्टहरुले छुन्छ. अब अरु ब्युटी पेजेन्टको त भन्न सक्दिन सबै ब्युटी पेजेन्ट आफ्नो आफ्नो पोलिसीहरू हुन्छ बट मिस नेपाल चाहिँ यस दे हेभ भेराइटिज अफ प्लेटफर्म्स अनि वी गेट अवेयर अनि कस्तो हुन्छ भने चाहिँ अवेयरनेस साथसाथै चाहिँ एउटा बोध पनि हुन्छ कि यु फिल अलिकति that you have to give back to your community, you have to like, you feel accountable at the same time. So let's go back to your training days हैन यहाँको ट्रेनिङ डेजको सबैभन्दा मेमोरेबल कुरा चाहिँ यहाँले शेयर गर्नु पर्दा चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ त? Well 3 वर्ष भइसक्यो मैले त बिर्सिन सके के थियो. But if I have to recall मेरो चाहिँ मेरै फिल्डसँग क्लोज भएको भएर चाहिँ हामी चाहिँ चितवन गएको थियौं कन्जर्भेसन हाम्रो नेशनल पार्कमा हैन अनि एनटीएनसी द्वारा लगिएको थियो हामीलाई. तर त्यो क्लास चाहिँ त्यो वर्कशप नै वाज भेरी फ्रुटफुल फर मी बिकज म त्यही ब्याकग्राउन्डको भएको भएर चाहिँ आई कुड enhance my knowledge in that perspective. We can see हैन यहाँको सोशल मिडियामा you have been traveling a lot, you shared pictures. So त्यो चाहिँ यहाँले आफ्नो पर्सनल ट्रिप थियो कि कुनै प्रोजेक्टमा इन्भल्भ भएर गर्नु भएको थियो त? Right. So कस्तो भने हाम्रो रिसेन्टली चाहिँ कप भएको थियो कप 25 which is like conference of parties of UNFCCC हैन. UNFCCC भन्दाखेरि चाहिँ युनाइटेड नेसनको एउटा फ्रेमवर्क अन कन्भेन्सन अफ क्लाइमेट चेन्ज हो र त्यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट सिग्नेटरी जुन कन्ट्रिजहरू हुन्छ त्यसको भेला हुन्छ कि हाम्रो चाहिँ वी डिसाइड कि अबको आउने इयरहरूमा चाहिँ हैन के कस्तो गाइडलाइनहरू लिएर चाहिँ के कस्तो हाम्रो लिमिटेसनहरूले तय गरेर चाहिँ वी आर एबल टु रिड्युस द इफेक्ट्स अफ क्लाइमेट चेन्ज एन्ड ग्लोबल वार्मिङ जस्ता कुराहरू चाहिँ त्यहाँ नेगोसिएसनहरू हुन्छ कन्ट्रिजहरू बीच हैन. सो त्यसमै मैले पार्टिसिपेट गरेर आई ह्याड बीन टु म्याड्रिड स्पेन. सो इट वाज भेरी फ्रुटफुल. अब विश्वभरिकै मान्छेहरू आउँछ हैन. सो इट्स एकदमै इन्साइटफुल हुन्छ के किनकि डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ जस्तो हामी वी आर ल्यान्डलक कन्ट्री बट कन्ट्रिज लाइक पनामा हैन त्यो जुन ओसनबाट रिलेटेड हुन्छ इट्स भेरी डिफ्रेन्ट फ्रम आवर प्रब्लम्स एन्ड इस्युज. सो त्यसको बारेमा नि हामी अवगत हुन्छौँ जानकारी लिन्छौँ हैन. सो इट्स अ भेरी फ्रुटफुल वे टु interact and communicate with those kind of people and their views and everything. Furthermore, maximum मिस नेपालहरूले चाहिँ आफ्नो करियरलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ मिडिया फिल्ड नै चुज गर्नुहुन्छ हैन. वा मुभिजमा देख्न सक्छौँ हामीले अनि त्यसपछि कुनै न कुनै टेलिभिजन प्रोग्राममा उहाँहरूलाई देख्न सक्छौँ. सो यहाँको चाहिँ के विचार छ यहाँले चाहिँ किन चुज गर्नुभएको छैन मिडिया अहिलेसम्म? मलाई चाहिँ यो आफ्नो एम जस्तो लाग्छ. मलाई चाहिँ I've always aim for like being a researcher or a scientist, you know. त्यो भएको भएर चाहिँ अब मेरो चाहिँ इन्ट्रेस्ट कहिले पनि was not in media or being active in television or movies or anything as such. मेरो लागि चाहिँ हुन्छ नि रिसर्च गर्नु हैन नयाँ खोजीहरू गर्नु एन्ड किनकि नेपालमा चाहिँ त्यति साह्रो हाम्रो साइन्टिस्टहरू त्यति साह्रो हुन्छ नि we're not that छैन त नभनौँ बट एकदम कम मात्रामा छ हैन क्वान्टिटी वाइज. थोरै हामी अब यहाँको पर्सनल लाइफतिर जाउँ हैन. वेयर डिड यु बर्न एन्ड ब्रट अप? कस्तो खालको माहौल थियो यहाँको बाल्यकालको चाहिँ? I was born and brought up in Kathmandu हैन. तर मेरो चाहिँ म चाहिँ थारू समुदायको भएको भएर चाहिँ हाम्रो घरमा चाहिँ थारू नै भाषा बोल्ने गर्थ्यो हैन. बट देन आफ्टर लाइक स्कुलिङहरुमा जाँदाखेरि चाहिँ पछि नेपालीहरु बोल्न थाल्यो एन्ड त्यो भएको भएर चाहिँ इट वाज मिक्स्ड कम्युनिटी भन्छु म. सो भनौँ न स्कुलमा चाहिँ नेपाली साथीहरू लाइक भेरियस कम्युनिटीबाट एन्ड घरमा चाहिँ मेरो आफ्नै कल्चर आफ्नै ट्रेडिसनहरू फलो गर्थ्यौँ. सो चाइल्डहुड चाहिँ मेरो एकदमै म पहिले अलिकति पढ्नेमा बेसी नै जोड दिन्थेँ. मम्मीले पनि स्टिल सी सेज द्याट हैन. ज्वरो आउँदाखेरि पनि स्कुल जान नपाउँदाखेरि चाहिँ म रुन्थेँ अरे के ला साथीले कति पढ्यो होला भनेर त्यस्तो कम्पिटिसन राख्ने अरे के मैले. सो मलाई चाहिँ त्यो याद छैन हैन. आई डोन्ट रिमेम्बर इट एट अल. तर मम्मीले चाहिँ मलाई त्यसरी भन्नुहुन्छ. स्टुडियस हुनुहुन्थ्यो एकदम काइन्ड अफ. स्कुल टाइममा चाहिँ हामीले कुनै न कुनै मेमोरिजहरू बनाउँछौँ हैन. सो फन मोमेन्ट्सहरू धेरै नै हुन्छन्. सो यहाँले आफ्नो स्कुल टाइमको मेमोरेबल मोमेन्ट सेयर गर्नु पर्दा चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ त? त्यो त मलाई खालि खेलेको मात्र याद हुन्छ. स्पोर्ट्स या बास्केटबलहरू खेल्थेँ ब्याडमिन्टनहरू खेल्थेँ भलिबल पनि खेल्थेँ. सो या
अहिले चाहिँ I'm not into sports much तर स्कुल टाइमिङमा चाहिँ एकदमै त्यो लन्चको बेलामा पनि 10 मिनेट लन्च खाएर गइहाल्ने खेल्न हैन त्यस्तो चाहिँ गर्थेँ म सो यहाँको अरु हबीजहरु चाहिँ के छन् त Hobbies I like singing, dancing, like any other girl, हैन अहिले त झन् त्यो बिहेमा संगीतको चलन पनि कति छ so even that has revived that singing and dancing wala feel अनि besides that I like reading books अनि YouTube एकदम गर्छु म अहिलेको recent hobby is like YouTube anytime YouTube मैले धेरै जना लाइक pageant winner सँग इन्टरेक्ट गर्ने मौका पाइरहेछु हैन सो बच्चादेखि मलाई pageant मा इन्ट्रेस्ट थियो लाइक मलाई यो हुन्छु भनेर मैले ड्रीम गर्थे भनेर भन्नुहुन्छ सो यहाँसँग कुरा हुँदा चाहिँ लाइक यु वर नट इन्ट्रेस्टेड हैन pageant मा किन चाहिँ चुज गर्नुभयो त pageant मा इन्ट्रेस्टै नभए पनि यहाँले मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने this is a moment an opportunity where I can actually have my identity त्यो बेरसम्म चाहिँ मलाई भनौं न मेरो बुवाको नामबाट चिनिन्थ्यो मेरो बुवाको फलानाको छोरी भनेर न मम्मीको तर्फबाट हुन्छ नि यसको छोरी भनेर चिनिन्थ्यो बट आई थिंक मिस नेपाल इज a platform to make your own identity because त्यसपछि चाहिँ Barsha Lekhiको एउटा आइडेन्टिटी छ के हुन्छ नि त्यसपछि चाहिँ मम बुवाको तर्फबाट म हैन कि मेरो नामले चाहिँ वर्षाको मम्मी न वर्षाको बुवा भनेर एउटा चिनाउने मौका पनि एन्ड प्लस एउटा कम्युनिटी वाइज पनि बिकज मेरो कम्युनिटीबाट चाहिँ अहिलेसम्म भनौं न त्यस्तो विनर भइसकेको चाहिँ थिएन देयर वर पार्टिसिपेन्ट्स इन द पास्ट बट आई बिलिभड आई कुड मेक इट त्यो भएको भएर पनि यु मेड इट सो कतिको प्राउड फिल हुन्छ कि अहिले आएर चाहिँ त्यो टाइमलाई गएर सम्झिँदा चाहिँ लाइक रिग्रेट के गर्नुहुन्छ रिग्रेट त म गर्दैन आई एम भेरी प्राउड अफ व्हाट आई हैव डन तर कस्तो हो भने चाहिँ मलाई के लाग्थ्यो भने मिस नेपाल भइसकेपछि चाहिँ हैन एउटा कस्तो हुन्छ भने समाजले चाहिँ के गर्छ भनेर एकदम प्रश्न गर्छ कि बिकज मिस नेपाल इज जस्ट अ कम्पिटिसन राइट इट्स नट एन इलेक्सन और एनी सोशल सोशियो पोलिटिकल थिङ वेयर यु एक्सपेक्ट सो मच फ्रम द विनर्स तर त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एउटा अकाउन्टेबिलिटी त हुन्छ हैन त्यो त मिस नेपाल नहुँदाखेरि पनि थियो तर मिस नेपाल भइसकेपछि चाहिँ अलिकति एउटा डर चाहिँ हुन्थ्यो कि अब यसपछि चाहिँ के भन्छ हैन व्हाट नेक्स्ट अब यसपछि त मैले के गरौँ टु हुन्छ नि इम्प्रोभाइज माई आइडेन्टिटी भनेर एउटा क्वेसन चाहिँ जहिले पनि आई ह्याड इन माई माइन्ड सो ब्याक देन हाउ कन्फिडेन्ट वेयर यु लाइक जित्छु नै जस्तो लाग्थ्यो कि जहिले पनि डगमगाउँथ्यो बिकज हाम्रो पालामा त लाइक सो मेनी मोडल्स लाइक अश्मी सृजना हैन आशमा सोनिया so they were like Sandeepa पनि थियो so they were models अनि त्यो भएको भएर चाहिँ I used to feel a bit inferior किनकि अब they were really good at like dressing styling from makeup to everything like which was like kind of a prerequisite because it's a beauty pageant after all त्यो भएको भएर चाहिँ मलाई I used to feel inferior किनकि I was very naive at that time त्यो भएको भएर चाहिँ कस्तो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ बोल्दाखेरि चाहिँ I was very confident I knew what I'm talking and I knew what I'm giving the answers तर when it came to like outer beauty त्यो भएको भएर चाहिँ मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने she's more beautiful than me हुन्छ नि लाइक उले गरेको हेयर स्टाइल इज बेटर देन मी हुन्छ नि त्यो एउटा कम्पिटिसन वाइज चाहिँ मैले जहिले पनि हेर्थेँ टु बी अनेस्ट अब कम्पिटिसन आफूसँगै हुन्छ भन्छ हैन तर मिस नेपालको दौरानमा चाहिँ आई रियली फेल्ट द कम्पिटिसन वाज भेरी हाई र त्यो कम्पिटिसनको दौरानमा चाहिँ मैले एक्चुअली होप छोडिसकेको थिएँ आई वाज लाइक अब खोइ होला अश्मी सृजना आर देयर हैन अब थर्ड पोजिसन मात्र खाली छ अब खोइ होला कुन चाहिँ हुन्छ भने आई नेभर फेल्ट माइसेल्फ इन दोज टप 3 त्यही पनि यु डिडन्ट लेट योर लाइक फियर ओभरकम या त्यो खोइ स्टेजमा गएपछि एभ्रिथिङ वेन्ट अवे आई जस्ट न्यू द्याट आई हेभ टु गिभ 100% त्यो भएको भएर चाहिँ मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने म स्टेजमा छु दिस इज द ओन्ली चान्स आई हेभ हैन वान चान्स वान लास्ट चान्स एन्ड आई हेभ टु गिभ माई बेस्ट भनेर त्यो मेरो फियर नै थिएन कि आई जस्ट लेट गो एभ्रिथिङ So you handled it very well. Handle भन्दा नि with time it was just the flow. Like once it started, the show was on. धेरै सेलिब्रिटिजहरु चाहिँ आफू फिट रहनको लागि घण्टौं जिममा बिताउनुहुन्छ या धेरै वर्कआउट गर्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ फिट रहन कतिको मेहनत गर्नुहुन्छ त त्यो it's in my genes भन्छु म my mom is very like she still is very fit in the sense she does have this health problems but she has this very rapid metabolism अनि त्यो भएको भएर चाहिँ it's in my genes नै भन्छु I don't go to gym मैले जिम छोडेकै it's been like 3 years अनि so I really don't go to gym but diet ma I do like I'm a bit conscious भन्नाले चाहिँ I do take carb a lot तर हुन्छ नि कस्तो kind of carb ma चाहिँ it depends like I don't take much of fried I take baked ones or boiled ones more so त्यस्तोमा चाहिँ I do it
सो लिटल कन्सियस त हामी सबै इन्डिभिजुअल हुन्छौँ नि हैन सो जिम नै गएर टाइम स्पेन्ड गर्ने भने चाहिँ यहाँ गर्नु हुँदैन हो तर त्यस्तो डायटमा पनि त्यति साह्रो स्ट्रिक्ट चाहिँ छैन म आई लभ घिउ है जस्तो विन्टर्सकै म जहिले पनि बिहानै बेलुका घिउ भात खान्छु लाइक आई डोन्ट लाइक रेस्ट्रिक्ट माइसेल्फ विथ ओइल्स एन्ड स्टफ बट एट द सेम टाइम त्यो क्वान्टिटी हुन्छ नि कति खाने लाइक 1 चम्चा खाने कि 1 डाडु खाने त्यसमा चाहिँ इट डिपेन्ड्स सो मिस नेपाल भइसकेपछि एउटा ट्याग भनौँ कि के भनौँ त्यो हुन्छ कि जहिले पनि हुँदै रहेछ हैन सो पब्लिकले हेर्दाखेरि चाहिँ सेज मिस नेपाल लाइक फलो गरिन्छ नि त हैन हामीले पनि फलो गर्छौँ सो त्यो कुराले गर्दा चाहिँ यहाँले कति कुरा गर्न पाउनु पनि हुँदैन होला हैन कुनै ठाउँमा त्यस्तो सिचुएसनहरु छ कस्तो छ सेयर गरिदिनुस् न त्यस्तो लागेको छैन है cuz म पहिला पनि टेम्पोमा चढ्थेँ र म अहिले पनि आई स्टिल हुन्छ ट्राभल भाया टेम्पो अर नेपाल यातायात हैन म अहिले पनि अफिस नेपाल यातायातमा जान्छु सो आई डोन्ट थिंक इट्स लाइक एन्ड इट्स अ गुड वे जस्तो इन्टरेक्सनको लागि बिकज हामी के हुन्छ नि सेलेब्सहरु हुन्छ नि एउटा लाइक वी इन अ सर्टेन एरिया अर सर्टेन बक्स हैन वी हेभ बाउन्ड्रिज त्यस्तो पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा हिँड्दाखेरि चाहिँ यु एक्चुअली गेट टु इन्टरेक्ट जस्तो म बसमै थिएँ म बसमा ट्राभल गरिरहेको थिएँ अनि एउटा केटी हैन एउटा महिला आएर चाहिँ भन्नुभयो ए तपाईँ मिस नेपाल है भनेर आई वाज लाइक रियली ह्याप्पी द्याट सी रिकग्नाइज बिकज आई वाज मेकअपमा थिएन म हैन नर्मल ऱ्यान्डमली म हिँडिरहेको थिएँ मेरो कामको लागि अनि चिनेर आएर बोलेर ए तपाईँ पनि हिँड्नुहुन्छ बसमा सुन्नु इट इज अ गुड मेसेज द्याट यु गिभिङ हुन्छ नि मिस नेपाल भएपछि नाउ वी टकिङ अबाउट इन्भाइरोमेन्ट सस्टेनेबिलिटी हैन हाम्रो कार्बन एमिसन्सहरु सो इट्स अ गुड वे टु यु नो कार्बन के अरे कारपुलहरु गर्नु पब्लिक भेहिकलहरु चढ्नु इज अ गुड इनिसिएटिभ टु यु नो फर अ क्लाइमेट एक्सन हामीले अघि पनि कुरा गर्यौं हैन यहाँले मेन्सन गरिसक्नु भयो यहाँ थारू कम्युनिटीबाट बिलोङ गर्नुहुन्छ सो यहाँले थारू कम्युनिटीको लेडिजहरुलाई अपलिफ्ट गर्न या इम्पावर गर्नलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ त वेल मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने मैले जितिसकेपछि चाहिँ people take me as an example or an you know people look up to me अनि maybe next time चाहिँ हुन्छ नि म पछि पनि अझैले पार्टिसिपेन्ट्सहरु आउँछ अझै विनर्सहरु आउँछ जस्तो लागेको थियो मलाई बट आई डोन्ट नो इफ आई हेभ पुट एन इम्प्याक्ट अर नट किनकि म पछि मैले जितेपछि भनौँ न मेरो इयर पछि 2016 पछि चाहिँ थारू पार्टिसिपेन्टहरु आएको छैन सो आई रियली क्यान नट मेजर द यु नो द इन्टेन्सिटी अफ द इम्प्याक्ट द्याट आइभ डन अब थारू कम्युनिटी एज अ कम्युनिटी अब हुन्छ नि मलाई एकदमै सम्मान गर्छ जता पनि गएको बेलामा दे रियली अप्रिसिएट वाट आइभ अर्न्ड तर एट द सेम टाइम अब इम्प्याक्ट अब वुड सी कि हुन्छ नि अब आउने इयरहरुमा चाहिँ इफ दे आर पार्टिसिपेन्ट्स अनि इफ आई होपफुली विनर्सहरु भयो भने चाहिँ यस आई हेभ पुट एन इम्प्याक्ट भन्न सक्छु म हैन नभए त इट इज लाइक जस्ट रिस्ट्रिक्टेड इन अ सोसाइटल वे ओन्ली we have been doing serious stuff a lot. हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ ऱ्यापिड फायर राउन्ड भन्ने सेगमेन्ट छ जहाँ चाहिँ म यहाँलाई केही प्रश्नहरू गर्छु यहाँले चाहिँ त्यस प्रश्नको उत्तर चाहिँ फटाफट दिनुपर्ने हुन्छ माई फर्स्ट क्वेसन फर यु इज व्हाट इज योर फेभरेट टिभी सो फ्रेन्ड्स यहाँले चाहिँ आफ्नो निकनेम आफै चुज गर्न पाउनु भएको भए चाहिँ के राख्नुहुन्थ्यो होला त आफै त कसरी राख्नु अलराइट मलाई धेरैले काली भन्छ सो या सो मेबी काली वुड हेभ बीन द ओके what is the color of your toothbrush? Toothbrush is white and grey. Okay. If you could be any flavor of ice cream, what would it be? Chocolate, always. Dark chocolate. I love dark chocolate. So what is your dream job? Dream job? Oh my God. It's becoming the resident representative of UNDP. Wow. यदि यहाँ इन्भिजिबल हुनुभएको भए चाहिँ सबभन्दा पहिला कुन ठाउँमा जानुहुन्थ्यो त इन्भिजिबल Yeah. No, I don't want to be invisible. You don't want to be? I want people to see me. Okay. Winter or summer? Summers. Okay. Your favorite place to hang out? Favorite place to hang out is my room. Chill. Being at You my can be own comfortable, zone. yeah. Your life quote? My life quote? Be happy. Who is your favorite Miss Nepal till the date? I cannot say this. No, don't do me such questions. You have to. I have to. I should say my batch name. Then it's Ashmi and Roshni. Everyone does that. Yeah, because you know, because you're very close to them. Because training ko bele dekhi you're close, and entire rainy year when you're going events, doing advertisements, doing promotional shoots with them. So the bonding se basi nahi huncha, I guess. What inspires you? Stories around me. Just like if I meet someone and if he or he like shares a story of life or like you know learning, so that inspires me like every point. With that we concluded rapid fire rounds. Moving forward, यहाँको fan followers हरु निकै हुनुहुन्छ हैन, so positive message हरु दिनुहुन्छ, feedback दिनुहुन्छ, साथसाथै negative criticism हरु पनि आउँछन् हैन. So यहाँले चाहिँ नेगेटिभ कमेन्ट्सहरुलाई या क्रिटिसिजमलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ त? Fortunately मेरोमा चाहिँ हेट कमेन्ट्स आकै छैन, to be honest. Like, really? Yeah, so it's
blessed by God or I don't know. तर मेरोमा चाहिँ त्यस्तो hate comments I've never received any of the hate comments. But you see other celebrities come, how does it feel like? कस्तो लाग्छ यहाँलाई के लाग्छ? I think it's one's opinion जस्तो लाग्छ मलाई. You have like जसको पनि like and dislike हुन्छ हैन, like be it color or food or a person, they like or dislike हुन्छ नि त हैन. So I think one need to respect others, you know, decision and choice जस्तो लाग्छ मलाई. भनेपछि लाइटली नै लिनुपर्छ त्यो कुरालाई. Oh, like you know, it's just a way of like respecting their own choices, because you cannot please everyone and you don't get up to please everyone. And you get up to start your day, to do your job. So you know you cannot be pleasing everyone anytime. So obviously there are likes and dislikes and you have to accept it. If there is positive, there is negative also. It's valid. Also so यहाँको bucket list मा चाहिँ के छ नि त? Okay, bucket list मा चाहिँ I want to have my own house. Like अहिले त म बस्न बसिरहेको छु, but I really want to have a small house, a very tiny 2-story building, you know, not even a building, a small चिटिक्क परेको घर हैन, and have my own small kitchen garden, because now we talk about so much of organic food. And so I want to have a सानो बारी जहाँ चाहिँ करेसा बारी जहाँ चाहिँ आफ्नै हुन्छ नि, सानो टमाटरहरू होस्, धनियाको पातहरू खिलोस् हैन. So yeah. It sounds really dreamy and so sweet. So what are the things that you have learned in Miss Nepal training days that you will be cherishing in your lifetime? धेरै कुराहरु छ त्यस्तो त है. If I have to name, there are many, but if एउटा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ I think it's accepting your body, it's accepting your choices, it's accepting who you are, okay? Ani I think that's what I cherish, and त्यो पहिला पनि त्यो sensitization थियो हैन. I accepted what I am, तर मिस नेपालले चाहिँ अझै enhance गर्यो के. यो चाहिँ यस्तै गर्नुपर्छ, यसरी नै हो लाइफ भनेर चाहिँ it enhanced me more about you know, accepting one's self. अहिलेसम्म के बिगेस्ट अचिभमेन्ट यहाँले केलाई मान्नु भएको छ? एउटै इयरमा मेरो दुईटा कुरा भयो. 2016 मै I was Miss Nepal, अनि सेकेन्ड कुरा चाहिँ मैले I got scholarship for my post graduation. So दुईटै चाहिँ कस्तो भयो भने अप्रिलमा I won Miss Nepal अनि जुनमा I got the scholarship. So I believe both were achievement parallelly, अनि yeah, so both are my achievements. So Miss Nepal 2020 पनि नजिकै छ हैन. So अब आउने मिस नेपालका कन्टेस्टेन्टहरुलाई चाहिँ यहाँले के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ त? Well, मलाई कस्तो लाग्छ भने be prepared हैन. गुगल अहिले त कति धेरै इन्टरनेटको प्लेटफर्म छ. You have Google, you have YouTube, so you know, tutorialsहरु हेर्नु हैन. अनि मिस नेपाल मात्र नभएर चाहिँ मिस वर्ल्ड, मिस युनिभर्सहरुलाई पनि फलो गर्नु. त्यसले चाहिँ it will give you an idea. मेरो पालामा चाहिँ मैले गरेको थिएन हैन, जुन चाहिँ मलाई I feel that मैले गर्नु पर्थ्यो होला. तर अहिलेको चाहिँ now the competition is getting tougher and tougher each year. त्यो भएको भएर चाहिँ आफुलाई चाहिँ capable बनाउनु, आफ्नो जति पनि potential छ त्यसलाई अझै नै तिखारेर चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ it'll be better for you भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ. So you have already represented Nepal in different ways हैन. मिस नेपाल भएर पनि यहाँले नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेर जानुभयो. त्यहाँको एक्सपिरियन्स चाहिँ थोरै शेयर गरिदिनुस् न, कस्तो थियो? Well, त्यतिखेर चाहिँ whole time I used to adore the beauties around me. त्यतिखेर we had 72 to 75 countries. So first day मैले जाने बित्तिकै होटलमा चेक इन गर्दाखेरि like there were so many beautiful women around me. म चाहिँ सबैले हेरेर वाह, यता पनि हेरेर वाह हुन्थ्यो के. Like more than I competition, I used to like adore them a lot because they were so beautiful and so, you know, intelligent girls, and I used to adore them a lot. त्यो भएको भएर चाहिँ एउटा कस्तो हुन्छ भने you really become an appreciative person. अनि एउटा learning पनि भयो के हुन्छ नि, when you appreciate someone you get, you know, appreciation back के. So when you talk about like oh कस्तो राम्रो आँखा, or like, you know, so you get in return something. So what I learned is like if you know, appreciation is a good way of communication and you know, a way of interacting and, you know, making good vibes among two people, two souls. We are almost at the end of our show. All television हेरिराख्नु भएको viewers लाई, यहाँको fan followers लाई, family लाई, friends लाई चाहिँ के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? Thank you so much for watching this interview first of all. अहिलेसम्म हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद, र जति पनि माया तपाईहरुले दिनु भएको छ म प्रति हैन, त्यसको लागि म जहिले पनि आभार छु. I'm very grateful. अनि यसरी नै माया गरिराख्नु होला मेरो जर्नीमा हैन, मेरो साथ दिनु होला. It was lovely meeting you. Thank you so much for being in our show.
with fun-filled conversation with our very own Miss Nepal International 2016 Miss Barsha Lekhi. We are at the end of our show. अर्को हप्ता यसै समयमा भेट्ने बाचा गर्दै म रोजिका र मेरो entire beauty pageant journey team यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छौँ. Till then, take care. Bye bye.